जट्टा जे तू होए सियाना एक दाने तो 100 दाना, कि ये मशीन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है जी और इसके फ़वाइद क्या क्या हैं। जी। ये अपनी नोयत की पहली मशीन है ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं थोड़ा भाई मोहम्मद आसिफ खिची। तुसी देख रहे हो किसान पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक पेज। नवी वीडियो ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮਾਡਰਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਖੇਤੀ ਵੱਲੇ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਔਰ ਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਅੱਛੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਦੀਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੱਕੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਔਰ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ HBL ਜ਼ਰਈ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਰ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਜ਼ਰਈ ਸਰਵਿਸ HBL ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। अस्सलाम वालेकुम सर। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਚਲੋ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खिची साहब। मैं चाहांगा कि इस प्रोग्राम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਕਸਚਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਧੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ऐड करना चाहांगा। जट्टा जे तू होए सियाना एक दाने तो 100 दाना। तो बेशक। वो एक मतलब यहाँ जट से मुराद जो है वो ज़िम्मेदार है ना, हमारा फार्मर जी बिल्कुल। खेती बाड़ी के साथ मुंसलिक है। और उसके साथ मैं अपना तारुफ आपने बात की तो मेरा नाम आसिफ संधू है जी। और मैं यहाँ HBL ज़रई सर्विसेज में एज ए मैनेजर मैकेनाइजेशन काम कर रहा हूँ। मैं अपने प्रोफेशन के लिहाज से एग्रीकल्चरल इंजीनियर हूँ और मैं पिछले 8-9 सालों से मुख्तलिफ मैकेनाइजेशन, मुख्तलिफ मशीनरी, मुख्तलिफ फसलों की मशीन्स जिसमें साइलेज और हमारी राइस हार्वेस्टिंग, मेज़ हार्वेस्टिंग और इस तरह की मशीनरी पे काम कर रहा हूँ जी। तो मेरी कंपनी का तारुफ HBL ज़रई सर्विसेज कंपनी किसान की बेसिकली फ़लाह के लिए एक इनिशिएटिव है कि जिसमें छोटे ज़मींदार को बेसिकली अप करना मकसूद है। कंपनी का जो विजन है वो यही है कि हमारा जो छोटा ज़मींदार है वो एम्पावर हो और उसकी पैदावार बढ़े, उसकी प्रोडक्शन बढ़े। मतलब ये है कि उसके पास जो पैसा आ रहा है, जो इनफ्लो है उसके कैश का, वो बढ़े जी। तो उसके लिए कंपनी सारी एफर्ट्स कर रही है, जिसमें कंपनी सारी इनपुट्स दे रही है किसान को और मुनासिब रेट पे दे रही है। मार्केट की जो सूरत हाल है आप समझते हैं, ज़मींदार जब जैसे उसने यूरिया डालना होता है तो वो डबल कीमत पे पहुंचा होता है, जब DAP की बारी आती है तो वो ट्रिपल हो चुकी होती है जी। जैसे बिजाई का टाइम होता है तो हमारा डीज़ल, हमारे बीज और बाकी ज़रूरियात जो किसान की हैं उनकी कीमतें ऐसे दिन से रात बढ़ती हैं। तो उसके लिए HBL ज़रई का जो बेसिक पर्पज़ है, जो मकसद है वो यही है कि किसान को सही रेट पे सही वक्त में उसको इनपुट्स भी मिलें, खादें, अद्वियात, बीज, और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसको अच्छी मशीन मिले और अच्छे रेट पे मिले, ताकि वो जो उसने सारी कोशिशें की, सारी उसने एफ़र्ट्स की, सारी मेहनत की और जब उसकी फसल पक के तैयार हो गई और जैसे उसको अच्छी मशीन नहीं मिलेगी तो खुदा ना खास्ता वो सारी मेहनत करने के बाद अगर उसके 10 मन दाने ज़मीन के अंदर ही रह गए तो वो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो इस सारी चेन को HBL ज़रई सर्विसेज ने कवर किया, खादों से, अद्वियात से लेके बीज और उसके बाद मशीन। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं यहाँ करना चाहूँगा वो ये है कि HBL ज़रई सर्विसेज फिर दोबारा किसान से जो फसल ख़रीद भी रहा है जी। और वो फसल जो ख़रीदने का मकसद, जो असल मकसद है कि फार्मर को सही रेट मिले। उसने अगर इतनी मेहनत की है, इतनी इन्वेस्टमेंट की है, अपना वक्त दिया है, पैसा दिया है, दिन रात उसने अपनी खेत में
जो है वो अपना टाइम और मेहनत को सर्व किया है उस अपने खेत को, तो उसको सही उसकी वैल्यू मिले जी तो बिल्कुल। उसके लिए HBL ज़रई सर्विसेज फसल को ख़रीद भी कर रहा है और ज़बरदस्त। मुनासिब कीमत के। आजकल जिस तरह हम मक्की का सीज़न है तो आप देख रहे हैं हमारे पीछे मक्की का हार्वेस्टर चल रहा है और ये मक्की का खेत है जिसकी हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो इस सारे पे हम इन डिटेल बात करेंगे कि ये मशीन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है जी और इसके फ़वाइद क्या क्या हैं। जी देखें ना, हम कई सालों से पाकिस्तान में, क्योंकि हम मशीनरी के इस्तेमाल में अभी तक दुनिया से बहुत पीछे हैं, हाँ जी यहाँ मैकेनाइजेशन ना होने के बराबर है। बिल्कुल इस तो तरह। इसलिए अभी क्योंकि जिस तरह दिन ब दिन चीज़ें दौर जदीद होता जा रहा है, स्पीड है ना हर काम में। और बिल्कुल। जब आप हर चीज़ को फसल लगाने का एक मुकर्रर टाइम है ना, आपने गंदम कब लगानी है, आपने मकई कब लगानी है, आपने चावल कब लगाना है, जी तो हर फसल को लगाने का एक मखसूस वक्त है। जी। अगर आप उस वक्त पे नहीं लगाएंगे तो फिर आप अपने जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं, जो आपकी वो चीज़ें, वो आप पैदावार नहीं ले सकते। जी तो इसके लिए इस सारी चीज़ों को कवर करना है तो आपके लिए मशीन का होना बहुत ज़रूरी है। ਅੱਛਾ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਚਲੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, जी 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 ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਮਸ਼ੀਨ ਅੱਛੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ जी 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 ਤੇ ਕਤਨ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ 0% ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? कोई नुकसान नहीं है। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ दाना होगा चलन देनी भी कोई नहीं आई ਅੱਛਾ पहले मशीन आई है ना सदा पहले दाना देखो चाहिए जिम्मेदार ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पूरा सीजन ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ ਹੈ ਨਾ। ਪੂਰਾ ਹਾਂਜੀ। ਸੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਖਪਾਇਆ, ਬੰਦੇ ਖਪੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੀਜ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ, ਖਾਦਾਂ ਨੇ, ਸਪਰੇਜ਼ ਨੇ, ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ एंड ਤਰ੍ਹਾਂ। है मशीन अगर मशीन नुकसान फिर जिम्मेदार भी नुकसान बर्दाश्त करता भी नहीं ना ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? किन्ने जी। खर्चे ने- ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਬਈ ਬਸ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਟਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਲੋ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਜੀ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੇਬਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਲੇਬਰ ਅਗਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਹਾਰਸ਼ ਵੈਦਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਔਰ ਲੇਬਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮਲੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਕੱਟੇਗੀ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਜੀ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਛਲਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਜੀ। ਔਰ ਛਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਦਾਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਕਈ ਦਿਨ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ 2 4 5 ਏਕੜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ 50 ਏਕੜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਦੀਦ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੋਈਅਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਕੀਚੜ ਉਛਾਲਣਾ ਵੀ ਮਕਸੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀ ਮਗਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੁਪਾਈਏ। ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰੀਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵੇ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਊਰਿੰਗ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਸੀਂ 10-10 ਮਣ ਮੁੰਜੀ 1 ਏਕੜ ਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਪ ਟੂ 10% ਯਾਨੀ 10% ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਅਰੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਸੇਮ ਮਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਮੱਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈਡਰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਪਸ ਹੈ ਮਕਈ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਸਹੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਦੀਦ ਖਸੂਸੀਆਤ ਦੀ ਹਾਮਲ ਹੈ। ਜੀ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲ ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਡਬਲ ਰੂਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਡਰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਡਰਮ ਨੇ। ਜੀ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਟ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਤੁੱਕਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਬਲ ਰੂਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਣਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਦਾਣਾ- ਆਸਫ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਦੀਦ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ 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 ਉਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਖੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 20 ਇੰਚ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ 22 ਦੀ, ਕਿਧਰੇ 24 ਦੀ, ਕਿਧਰੇ 25 26 ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਛ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਬਣੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਫਸਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਕਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਸਹੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਾਇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੈਰਲਲ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਡਿਸਕਾਂ, ਰੂਟਰ, ਹੱਲਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਰਾਈ ਸਰਵਿਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇੰਗ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੂੰ ਬਜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ 19 ਇੰਚ ਤੇ ਆ, ਜੀ। ਕੋਈ 22 ਤੇ ਆ, ਕੋਈ 21 ਤੇ ਆ, ਜੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹ 24 ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ 24 ਤੇ ਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਪਲਾਂਟ ਟੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂ ਕਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਇਜ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਮਕਈ ਨੂੰ ਲਾਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 24 ਇੰਚ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 8 ਤੋਂ 9 ਇੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 8 ਠੀਕ। ਇੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 24 ਇੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਚਲੋ ਗਿਆ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਜੀ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿਤਾਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ। ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਹੋ ਕੇ ਫੌਰਨ ਮੈਨੂੰ ਦਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਸਾਡਾ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਥੋੜਾ, ਮਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਤਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਵੱਸੁਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਪਲਾਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਭਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਮਗਰ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 24 ਇੰਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆਏ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੌਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਬੈੱਡ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਕਈ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਾਸਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ 26,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ 35,000 ਤੱਕ ਜਾਂ 40,000 ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ 22 ਇੰਚ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ 24 ਕਰਕੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ 9 ਦੀ ਬਜਾਏ 8 ਇੰਚ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮਕਈ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਕਈ ਲਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਹੀ
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਚਲੋ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ 24 ਇੰਚ ਤੇ ਬੈੱਡ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਟਾਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਗਰ ਬੈੱਡ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਕਟਾਈ ਕਰੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਕਟਾਈ ਤੇ ਕਰੇਗੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਫੀਲਡ ਕੱਟੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ 22 ਇੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਮੱਕੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਰ ਕਿੰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਮੱਕੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਜੀ 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 ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਵਣ ਕਿ 24 ਇੰਚ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਬਰ ਮਕਈ ਨਹੀਂ ਛਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਈਜ਼ੀ 0% ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਛਿੱਲਣ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਅਗਰ ਫਾਇਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਟਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਏਕੜ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਟਾਈ ਦੀ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿਲਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋ 22-24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਮਨੀ, ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਾਉਣ 'ਚ ਅਗਰ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਫਸਲ ਲੇਟ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਸੁੱਡੇ ਛੁੱਡੇ ਹੈਣ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੀ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਵੇਂ ਸਾਬਤ ਵੇ ਸੱਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਗ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਫਵਾਇਦ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦੀ ਬਚਤ, ਸਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਬਾਅਦ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਜੀ, ਔਰ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਸਕਾਂ ਔਰ ਰੂਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਆਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੱਟੀ ਮਕਈ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਦਾਣਾ ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਕੇ ਦਿਨ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪੈ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਣੀ ਹੈ, ਫੰਗਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਣੇ ਦੀ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕਟਿਆ ਔਰ ਉਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਤੋਂ ਦੇ ਫੜ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਡਰਾਈ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਦਾਣਾ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏਗੀ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਫੰਗਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਂਦਿਆਂ ਵੀ ਪੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੈਟ ਸੇ ਇੱਕ ਮਣ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਟਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ 80 ਮਣ ਵੀ 90 ਮਣ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਟਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਅੱਛਾ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਗਾਂਡਾ ਸਟਾਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟਦੀ ਹੈ ਫੀਲਡ ਦੇ? ਟਾਂਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਂਡਾ ਤੁਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਤ ਔਰ ਤੁਕਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਦ ਦੀ ਖਪਤ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੂੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਰੂੜੀ ਹੈ। ਟਾਂਡਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਛਿਲਕਾ ਉਹਦਾ ਕਵਰ ਹੈ ਛੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਟਾਂਡੇ ਕੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਸਾਰਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਪਤ ਹੈ ਉਹ ਕਮ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਸੌਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੀਏ, ਸਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੋ ਗਾਂਡੇ ਗਾਂਡੇ, ਉਹ ਗਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਲੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਕਨੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਖਰੀਦਦਾ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ। ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੇਚ ਦਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਗੋਬਰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਫੋਸ ਥੋੜਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਲਾਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਦਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਅਗਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਣਾ ਬਗੈਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਸ਼ਿਸ ਜਾਂ ਕਚਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਸਫਾਈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਣੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਵਧਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੀ ਜਿਹਨੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਕਟਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ 5 ਕਟਾਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਤੋ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲੇ, ਸਹੀ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ बढ़े ਔਰ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਾਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ HBL ਡੇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ HBL ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਣੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ, ਮਕਈ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਟੋਟਲ ਓਵਰਆਲ ਔਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ। ਕਿਆ ਕਪਾਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ HBL ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ 2-3 ਮਰਹਲੇ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਮਰਹਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਦਾ ਪਲਾਂਟਰ ਤੇ ਆਲੂ ਦਾ ਪਲਾਂਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਲੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ ਚਾਵਲ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਲਾਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਅਗਲੇ ਮਰਹਲੇ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਪਾਸ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਔਰ ਐਡਵਾਂਸ ਟਰੈਕਟਰ, ਐਡਵਾਂਸ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬੂਰੇਵਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35 ਤੋਂ 40 ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਡੇਰਾ ਦੇ ਬੂਰੇਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ 'ਚ 15 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕਾਲ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। HBL ਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਖਾਦ, ਸਪਰੇ, ਬੀਜ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਛੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਅੱਛੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਹਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਟਰੈਕਟਰ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੂਰੇਵਾਲਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ 'ਚ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਤੇ ਰਹੇ ਇਸ ਨੇ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਡੇਰੇ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਕਪਤਨ ਡੇਰਾ, ਬੂਰੇਵਾਲਾ ਡੇਰਾ, ਸਾਧੂਕੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹਰ ਸਰਵਿਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰਵਿਸ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹਦਾ ਰੈਂਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਸਾਡੀ ਗਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲਏ। ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣੇ ਆ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣੇ ਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਨ ਟੈਂਕ
135 ਮਣ 135 ਮਣ ਦਾ 135 ਮਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਫਾ ਸ਼੍ਰੈਡਰ ਹੈ ਔਰ ਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਪਲੇਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸ਼ਰੈਡਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸ਼ਰੈਡਰ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਟਾਂਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਪ ਕਰਕੇ ਛੱਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਆਲੀ ਹਾਂ ਛਿਲਕੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਟਾਂਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਡੀਏਪੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਧੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਮ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰਾ ਹੁਣ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਆਜੋ ਆਜੋ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਜੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾਣੇ ਲਗਾਈ ਨਾ ਜਾਓ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਈਆ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹੈਗਾ ਪਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਕਦੇ ਖੇਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮਿਲਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ HBL ਜ਼ਰਈ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕਟਾਈ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਸ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਖੈਰ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।